तीनोटी जगार तीन 9 दिन धारावाहिक भाव में ध्यान दे मोर तंटी सब सुखी जाए अभी टिके बथा हो तंटी जदि भल रही था ना ए सिकेर मार 4 लोक प्रभुंर वाक्य शुणी पारि था। तो चेष्टा करी प्रभुंर यही महान पर्व दिवस किछि प्रभुंर वाक्य देवा मनीषर जीवन में ईश्वरंकर वाक्य 3टी द्वार देकी जाए। मनुष्यर जीवन में ईश्वरंकर जीवंत वाक्य 3टी द्वार देकी जाए। कौन कौन से 3टी द्वार? प्रथम द्वार कान। ए कान कर्ण होची गोटे द्वार जो द्वार दे ईश्वरंकर वाक्य प्रवेश करी मनुष्यर अंतकरण रे प्रवेश करिता। द्वितीय द्वार है आखि। ए आखि होची आउ गोटे द्वार जो द्वार दे ईश्वरंकर वाक्य भेदी आमर जीवन रे प्रवेश करिता। एबे 3 जन व्यक्ति प्रभुंकर वाक्य को पढ़िले से माने आखि बंद करी पढ़िले कि बापा माने आखि बंद करी पढ़िले कि नहीं, आखि खोली की पढ़िले। आउ जेते बेले प्रभुंकर वाक्य आमे आखि खोली की पढ़िबा ए आखिर द्वार दे ईश्वरंकर वाक्य हमर जीवन रे प्रवेश करिवो। आउ गोटे द्वार पाटी। पाटी होची आउ गोटे द्वार। ए पाटी जिह्वार द्वार दे ईश्वरंकर वाक्य हमर जीवन रे प्रवेश करिवो। 3 जन व्यक्ति जो पठन पढ़िले से माने पाटी को बंद करी पढ़िले ना पाटी खोली की पढ़िले? मां माने पाटी खोली की। आउ जेते बेले आमे माने ईश्वरंकर वाक्य को पाटी खोली की पढ़िबा एई पाटीर द्वार दे ईश्वरंकर वाक्य आमांतर जीवन रे प्रवेश करिवो। तेणु ये 3टा द्वार जेते बेले आमे माने पवित्र धर्मशास्त्र को पढ़ुछु ए 3टी द्वार को ध्यान दे खोला। तो मो अनुरोध करी मां माने 2टा द्वार खोला करके आ गोटे द्वार को बंद कर कोनटा से एबे अनुरोध करी 3टा द्वार ए 3टा कबाट मध्यरु 2टा कबाट को खोला रखिबे गोटे कबाट को बंद कर देबे। से गोटे कबाट को हो पाटीर द्वार को बंद करिवे, आखि खोलिबे, कान खोलिकी शुणिबे। मु काटिंगारे एते पार्टी करी कहूची जने मां मोर फ्रंट रे बसिकी एते रोडी छाड़ी कहूची फेरी आसो बोलला रे से मु पाखो को बोली मु एते पार्टी करी कहूची गो मां तो आखि रे निद होची मु तो कहिथिली ना आखि कान को खोलिबो बेबा आखि कान को खोलिकी शुणिबो पार्टी बंद करबो बोलला तो 2टा जाको 3टा जाको बंद करिबो। आखि बंद करू तू पाटी बंद करू कान भी बंद करू तो ईश्वरंकर वाक्य केमिति तोर हृदय को जीव। तो प्रिय बापा माँ भाई भौणी मान आम मानकर जातिर पिता महात्मा गांधी गोटे बड़ सभा गोटे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग को गैदरिंग को से मुख्य अतिथि भाव से निमंत्रण पाई। तो बुढ़ा ट्रेन रे बसिकी जाऊ से धीर स्थिर माने लोक को न जणेबा पई धीर स्थिर बसिकी सी जाऊ आ से मीटिंग को मध्य अनेक लोक माने मध्य निमंत्रित होई तो केते जन व्यक्ति माने मध्य से ट्रेन रे बसिकी जाऊ। महात्मा गांधी भी बसिकी जाऊ किंतु लोक जानू नाहंती एडा महात्मा गांधी बोली। से गोटे साधारण बेसरे बापा जी धोती पिंदी थी धोती लाल की पिंदी और धोती बोल सेड़ा यार सुन तो धोती लाल की पिंदी की बुढ़ा चुपचाप बसिकी ट्रेन रे जाऊ। तो ट्रेन रे उलेबा समय रे केते जन तो जाऊ थिले से मीटिंग पाई बोली से सभा पाई बोली
ଜଣେ ବେଗ ପତ୍ର ଧରିକି ଉଲେଇବା ସମୟରେ ତାକୁ ବେଶୀ ଭାରି ହେଲା। ଭାରି ହେବାରୁ ଓଜନ ହେବାରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗାନ୍ଧୀକୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏ ଲାଗେଜ ଟିକେ ବେଗ ଟିକେ ଧରିଦେବ କି ବୋଲବାରୁ ବୁଢ଼ା କହିଲା ହଁ ଧରିଦେବି ବୋଲିକି ସେ ବଡ଼ ବେଗକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ, ବୁଢ଼ା ଦେଖ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଧରିକି ଯାଉଛି ତାକୁ ବେଶୀ ଭାରି ହେଇଥିବ, ଭାରି ହେବାରୁ ଆକା ଏ ବୁଢ଼ା ସୁଢ଼ା ଲୋକକୁ କହିଲା ମୋର ବେଗ ଟିକେ ଧରିଦିଅ ବୋଲିକି, ତ ଧରିଦେଲା କାନ୍ଧରେ। କାନ୍ଧରେ ଧରିକି ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ। ସେ ଲୋକଟା ବି ଯାଉଛି ସଭାକୁ, ମିଟିଂକୁ, ଇଏ ବି ଯାଉଛି ମିଟିଂକୁ। ଆଉ ମିଟିଂ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏ ବୁଢ଼ା ବାପା ହଉ ଏଇଠି ଆକା ଆସିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି କହିଲେ। ବୁଢ଼ା କହିଲା ହଉ ସ୍ୱାଗତମ କହିଲେ। ମିଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ସେହି ମିଟିଂକୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆନାଉନ୍ସ କଲା ଯେ ଆଜିର ଏହି ମିଟିଂକୁ, ଆଜିର ଏହି ବୈଠକକୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆଗନ୍ତୁକ ସୁଦୂରରୁ ଆସିଥିବା ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା ମୋର ବେଗ ଧରିଦେ ବୋଲିକି, ସିଏ କ'ଣ ଏଡ଼େ କଥା ହେଲା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ବେଗ ବୋହିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ ତାର ମନରେ ଗୋଟେ ତାର ହୃଦୟରେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, the greatness of a person is not in recognition. ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମହାନତାକୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡ଼େ, ବରଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମହାନତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ତାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ତାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ କୁହାହେଲା ମହାତ୍ମା? କାରଣ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଜନତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷ ସେଇ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷକୁ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ଟାଇଟଲ, ମହାତ୍ମା ବୋଲି ଟାଇଟଲ, ଯେ ନିଜର ଜନତାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଶର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ତିଳେ ତିଳେ କରିକି ସେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? ଯେତିକି ଭାରତ ପାଇଁ, ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ, ସେ ଯଥେଷ୍ଟ କଲେ। ଏଇ ଘଟଣାରୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ପାଉଅଛୁ, ଯାହା ଫିଲୋସଫର ମାନେ, ଥିଓଲୋଜିଆନ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆଜି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ନମ୍ରତା, ସେ ଯେଉଁ ନମ୍ରତାର ଜୀବନ ଯାପନ କଲା, ପୁଣି ସିଏ ଏ ନମ୍ରତାର ଜୀବନ ଯାପନ ପୁଣି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛି। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛି। ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପଢ଼ିଛି, ବାଇବେଲକୁ ପଢ଼ିଛି। ଆଉ ସେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଗୁଣ ନମ୍ରତାକୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଧାନ, ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଧାନ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜାତିର ପିତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବେଗ ଧରିକି, ବେଗ ବୋହିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜିର ପଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଧଉଛି, କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା। ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ, ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଈଶ୍ୱର, ପୁଣି ଏଡ଼େ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ଧୋଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ମଣିଷ ଭାବରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୀନ ପାପୀର ଏଇ ଗୋଡ଼କୁ ସେ ଧୋଇବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାଲିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ
ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ସେବକ ହେଲେ। ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ସେବକ ହେଲେ। ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ମହାନ ଲିଡର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସର୍ଭାଣ୍ଟ। ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାପୁରୁଷ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଚାକର। ତ ସେଇ ମହାନ ଘଟଣାକୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଜିହୁଦୀମାନେ ସେଇ ମିଶର ଦେଶର ଦାସତ୍ୱରୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପରାକ୍ରମୀ ବାହୁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ, ଦାସତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ। କେମିତି ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ? ଫାରୋଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ଫାରୋ ରାଜା ଶୁଣିଲା। ଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ଜନତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଆଜି ରାତ୍ର ମୁଁ ପାସ୍ କରିବି, ମାନେ ମୁଁ ପାସ୍ ଓଭର, ମୁଁ ଡେଇଁବି, ପାର ହେବି। ଆଉ ମନେ ରଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢାକୁ ମାରିବ, ମେଷ ଶାବକର ରକ୍ତକୁ ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁଖରେ ତମେ ଲେପନ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ଯେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଯୋଉ ଲେପନ କରାହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଏଇ ଘର ହେଉଛି ମୋର ଲୋକଙ୍କର ଘର। ଆଉ ଯୋଉ ଘରର ଦ୍ୱାରରେ ରକ୍ତର ମେଷ ଶାବକର ରକ୍ତ ଯୋଉ ଘରେ ଲାଗିନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ସଂହାର କରିବି, ମାରିଦେବି। ତ ସେହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ଦେଲେ। ସେହି ଦିନରେ ସବୁ ଜିହୁଦୀମାନେ, ନିର୍ବାଚିତ ଜନତା ଯେଉଁ ପରିବାର ଗଠନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ମାରିକି, ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ମାରିକି ଘରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ରକ୍ତ ଲେପନ କଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ସବୁ ରକ୍ତ ଲେପନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁ ମିଶରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରକୁ, ସେ ଘରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସଂହାର କଲେ। ଆଉ ସଂହାର କଲା ପରେ ଯେତେ ସବୁ ନିର୍ବାଚିତ ଜନତା ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋଶା ଆରୋନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମିଶର ଦେଶକୁ ଗଲେ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘଟଣା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘଟଣା କରିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନର ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘଟଣା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆମମାନଙ୍କର ଜାତି, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଯଦି କଲେ, ସେଇ ମହାନ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜିହୁଦୀମାନେ ଏଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମିଶର ଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସେଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜିହୁଦୀମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରେ। এইটা তো ଥିଲା ପୁରାତନ। ନୂତନ ନିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ନୂତନ ନିୟମରେ ମେଣ୍ଢା କିମ୍ବା ମେଷ ନୁହଁ, ଯୀଶୁ ନିଜର ରକ୍ତ ଗୋଲଗୋତା ପାହାଡ଼ରେ ଢାଳି ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତାକୁ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ ନିଜର ରକ୍ତ ଢାଳି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପାପର ଦାସତ୍ୱରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ।
ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରୁ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ନୂତନ ମେଷ ଶାବକ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାପର ବନ୍ଧନ, ପାପର ଦାସତ୍ୱରୁ ଉଦ୍ଧାର। ଆଉ ସେଇ ମହାନ ଘଟଣାକୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛୁ, ଯାହା ଯଜ୍ଞର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ 2026 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯୀଶୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତିମ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ତିମ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର, ଯାଜକତା ସଂସ୍କାର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନରେ, ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦଉଛି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ପାଇଛି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ପାଉଛି। ନାଇଁ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛି ତାହା ହିଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। କଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଲେ? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଲେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର। ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଶୁଣିଥିବେ, ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ସାଧୁ ପାଉଲ କାହିଁକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ତାହା ହିଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ସେଇଟା ହେଲା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ ବହୁତ ଖାମଖିଆଲରେ ନେଉଛୁ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାରକୁ ବହୁତ ଖାମଖିଆଲରେ ନେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ନିଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 51 ପଦ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ୍ତ ରୋଟି, ଆଉ ଯେ କେହି ମୋର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ମୋର ରକ୍ତ ପାନ କରିବ, ସେ ଚିରକାଳ ଜୀବିତ ରହିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତୁମେମାନେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛି, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ମୋର ମାଂସ, ମୋର ରକ୍ତ। ଜଗତରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ଶରୀର, ନିଜର ରୁଧିରକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆହାର, ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର ପାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। କହିବି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର ପାଉଛୁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଯୋହନ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 54 ପଦ, ଯୋହନ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 54 ପଦରେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ୁ ଯେ ମୋର ମାଂସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ମୋର ରକ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପାନୀୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଶରୀର, ମୋର ରୁଧିର ପାନ କରିବେ, ସେମାନେ ଚିରକାଳ ଜୀବିତ ରହିବେ। ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରିବି। ମାନେ ଶେଷ ଦିନରେ, ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର ଆମେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ, ଡର ନାହିଁ, ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରିବି। ବାପା ମାମା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବ ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର? ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମଲା ପରେ ଆମେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ଏଇଟା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବାପା ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ସେହି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ନା। ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ପାଇଁ, ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରିବି। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ପାପ ସ୍ୱୀକାର ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର କରିବାର ନାହିଁ। କାଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲା, ନିଶ ଦାଢ଼ି ସବୁ ବଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ବିବାହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆସିଥିବ, ବୋଲିଲା ବେଳେ ନାଇଁ ଫାଦର, ପାପ ସ୍ୱୀକାର ପ୍ରଭୁ, ବିବାହ ହେବାର ବୟସ ହେଲାଣି,
ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର ପାଇନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମେ ଅବହେଳା କରୁଛୁ? ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଏହି ସଂସ୍କାରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ପାନୀୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ଦିନରେ, ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ କରିବି। ବାପା ମାମା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ଅଧିକାଂଶ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଏ ଏରିଆର ପିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ସମୟରେ ବାହାରେ କେତେ ଜଣ ଥିବେ, ନା ସହିତ ପୁଟଲେ କରିଥିବେ, କଥା ହଉଥିବେ, କରିଦେଇକି ଆସିବେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା। ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ଦେଇଥିବେ, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ଇଆଡ଼ୁ ସବୁ ଏମିତି କରି ଥୁପ କରିଦେଇକି ଆସିଥିବେ, ପଡ଼ିକି ବୋଲା ଦେଖୁନୁ ଆମେ ସେ କ'ଣ ସଫଳ ନା ସାଫଲ, ସଫଳ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଏଇଠି ଟିକେ କଲରଟା ଅଲଗା ହବ ନା, କଲର ଅଲଗା ହବ ନା। ହଁ, କେମିତି ଅପବିତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଆଗ କାଳରେ ଆପଣମାନେ ବାପା ମା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ମାନେ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେଣି, ବିନା ପାପ ସ୍ୱୀକାରେ କୌଣସି ବାପା ମା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଉନଥିଲେ। ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, କାରଣ ବିବେକ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ ବିନା ପାପ ସ୍ୱୀକାରରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ବିବେକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲା, କାରଣ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବିନା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଭୋଜ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ରୁଧିର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପାପ ନାହିଁ, ଆଉ ପାପ ନାହିଁ। ବିନା ପାପ ସ୍ୱୀକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆମେ ପାଉଛୁ, ବିନା ପାପ ସ୍ୱୀକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ପାଉଛୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ এইটা আমার খালি আখিকু কেবল ধলা রুটি সেই দ্রাক্ষা রস, কিন্তু যাজক যেতবে হস্ত উত্তোলন করি প্রার্থনা করে সাধারণ রুটি ও দ্রাক্ষা রস কৃষ্ণঙ্কর শরীর রুধিরে পরিণত হুয়ে। এটা সাধারণ রুটি দ্রাক্ষা রস কৃষ্ণঙ্কর শরীর আর রুধির, কৃষ্ণঙ্কর শরীর রুধির। সাধু পাউল গোটে ভয়ঙ্কর সতর্কর বাণী আমମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ভয়ঙ্কর সতর্কর বাণী। যদি পড়িবে প্রথম করন্থীয় 11 অধ্যায় 27 পদ, যদি আপন মানে যদি পড়িবে, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରୁଧିରକୁ ଅପବିତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ରୁଧିରର ଦୋଷରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। କରନ୍ଥୀୟ ନିକଟକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଏଇଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି, କାରଣ କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ବିନା ପାପ ସ୍ୱୀକାରେ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଉଥିଲେ, ମଦ ପିଇକି ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ପିଉଥିଲେ। এইটাକୁ ଦେଖି ସାଧୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଲେଖେଇଦେଲେ, ତମେ ଯଦି ଅପବିତ୍ରରେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ରୁଧିରକୁ ଯଦି ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, কৃষ্ণঙ্কর শরীর রুধিরর দোষরে তুমি মানে সাব্যস্ত। বাপা মা, আম গাঁ অঞ্চলের গাঁ গলিরে আমি জাণুଛୁ আপন মানে নাশ খাউছে, গুড়াକୁ ଚୁବଉଛନ୍, পুড়িয়া খাউছନ୍। 3 ঘন্টা ପାଇଁ ପାଟିକୁ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ସଂଯତ କରିପାରିବା ନା? 3 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ସଂଯତ କରିବା ନା? କେତେ ଜଣକୁ ତ ଦେଖିଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଉ ସରଉ ସରଉ নাশ বড় ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ବଡ ହେଲା, ହେଲେ ନାଶ ଆକାଶ ସ୍ୱର୍ଗର ଅକ୍ଷର ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ସିଏ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସିଏ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ କ'ଣ ଏତେ ଲାଭ ନାହିଁ, ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାଇଁ, ଏବେ ଆଉ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍, ଏବେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍, ଏବେ ଖାଲି କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣ,
କିଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ, ଆମର ଭକ୍ତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସଂସ୍କାରକୁ ସ୍ଥାପନ ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ଇଭେନ୍ ସୁଷମାଚାର୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପଠନରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ, ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଆମେମାନେ ଶୁଣିଲୁ, ସ୍ମରଣ କର ମୋର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ, ମୋର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହା ଏହା କରିବ। ଯୀଶୁ କାହାକୁ କହିଲେ? ଆମକୁ କହିଲେ। କେତେ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ जो यीशु कहले मोर स्मरणार्थे तुम्हें माने ଏହା କର, ଏଇଟା ଆଦେଶ ନାହିଁ, ଏ ଉପଦେଶ ନାହିଁ। ଇଟ ଇଜ ନଟ an advice, ଏଟା ଉପଦେଶ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା, କମାଣ୍ଡ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ ମୋର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ଏହା ତୁମେ ମାନେ କର। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଆଦେଶ, ଏଇ ଆଜ୍ଞା କେବଳ 12 ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ସୀମିତ ରହିଲା। प्रभु जो आज्ञा देले, जो आदेश देले, ए 12 जन शिष्य से मानकर शिष्य मानकु, से मानकर शिष्य, से मानकर शिष्य, एमिति शिष्य उपरे हस्तांतर हस्तांतर होला परे शेष को आसिला सेही आज्ञा आदेश दिया गला जाजक मान। आ एही संस्कार को परिचालना करिबा पई, तदारख करिबा पई प्रभु जाजकता संस्कार को स्थापन आज फादर मानकर दिन, कारण आमर आज दिन में आमर संस्कार को प्रभु स्थापन कर। प्रभु जाजकता संस्कार जदि स्थापन कर आम फादर ही था आपण मानकर बोले आका बसी बुझुछ। तेणु यही संस्कार स्थापन कले, जाजकता संस्कार स्थापन कले, जो द्वारा कि जाजक माने प्रभु जो आदेश कले, प्रभु जो आज्ञा कले, मोर स्मरणार्थे ଏହା ତୁମେ ମାନେ କରିବ, ସେହି ସଂସ୍କାରକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଯାଜକତା ସଂସ୍କାର ସ୍ଥାପନ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାର ଗଲା, ସାଧୁ ଜନ୍, ଜଣେ ଦୂତ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହବ, ଜଣେ ଯାଜକ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହବ, ତୁମେ ପ୍ରଥମରେ ଯାଇ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ? ସାଧୁ ଜନ୍ नीरବରେ ରହିଲା ପରେ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି ଜଣେ ଦୂତ, ଜଣେ ଯାଜକ ଯଦି ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଯାଇ ମୁଁ ଯାଜକ ପ୍ରଣାମ କରେ। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଯିଏ କହିଲା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ସାଧୁ। କାଥୋଲିକ ମାତା ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି ସାଧୁ ବୋଲି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ଯାଜକକୁ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରମାଣ କରିବି, ପ୍ରଣାମ କରିବି, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବି, କାରଣ ଦୂତ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ, କିନ୍ତୁ ଯାଜକ ଆଉ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆଲତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୁସ୍, ଆଲତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୁସ୍ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ये होची जाजकर माने शक्ति। आमे देखा जाऊ साधारण, आमे भी आपण मान बोली मनीष साधारण बोली भाबुछ, माने साधारण मनीष बोली लागुछ, किंतु प्रभु तांकर अनुग्रह रे आम मान को भूषित करिछ। केडे बोल माने शक्ति देइछन। आपण माने जने कलेक्टर हेई पारिबे, आपण माने जने इंजीनियर हेई पारिबे, आपण माने जने भल वैज्ञानिक हेई पारिबे, किंतु ईश्वरंकर जने ईश्वरंकर जदि आह्वान नाही जने व्यक्ति करे, से केबे मध्य जाजक हेई पारे। मु गोटे उदाहरण देबी मोर जीवन रे। आमे सेमिनारी रे गला बेले 23 जण ब्रदर थिलु, 23 जण ब्रदर थिलु। ए 23 रु पळेइले शेष रे मु जने फादर। मो मामू माने मो परिवार लोक कहूथिले, ये पिला फादर होबो नाही, ए पिला फादर होबो नाही। काहे कि ना गीत टिके गाउथिली, बाजा भी मारुथिली, नाच भी करूथिली, भलो एक्टिंग भी करूथिली, भलो भी पाठ पढुथिली। मोर मामू माने कहूथिले,
कौन तो क्या आखी मारे ओ पिला के धारे को लेता ये किंतु देखो बापा मार परिस्थिति मध्य देखिकी मो मामू माने मध्य कहले मार तो नानीर तो मार हाथ नाई बापा माँ को प्रतिपोषण करबा पई तू बाहाटुडा हो पर तोर बापा माँ को तू संभाले किंतु ईश्वरंकर आह्वान मो जीवन रे थिबा ए समस्त घड़ी संधि को मो पछरे छा मो प्रभुंकर सेवा कार्य करबा पई जाजक मनुष्य चाहिए केबे हो ईश्वर चाहिए देखो चंदी फादर मनोज बागसी देखिबा को छोट से देखा जाउची महात्मा गांधी बोली ନାଇଁ ନାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀର କିଛି ନାହିଁ ତାদের କି ଅଛି କାହିଁ ହସୁଛ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମହାନତା ଯାଜକ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ରୋଟି ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରୀର ରୁଧିରରେ ଯଦି ପରିଣତ ହେଉଛି ସେଇ ହାତ କେଡ଼େ ମହାନ ହାତ ଯେଉଁ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ଯାଜକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାପ କ୍ଷମା କରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ ପାପ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯାଜକ ଥରେ ଯଦି ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ସକଳ ପାପ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ କିଛିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କର ଆଜି କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛୁ ଆମେ ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତି ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସ୍ନେହ ଯେତେବେଳେ ଜୋରମାର ପଡ଼ିବୁ ଏଠି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି ବାପା ମା ତ ଚାଲିଗଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ବାହାଚୁଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି କୋ ବାପା ମା ଆସିକି ଦେଖୁଛି ନା କୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିକି ଦିନେ ଦିନରେ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଯାଜକ ଜୀବନର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜ୍ୱର ବେମାର ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ବେମାର ପଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଲା ବେଳେ ମା ଶୋଇବ ନାହିଁ ପାଖରେ ବସିକି ଥିବ ପାଣି ତେଣ୍ଡୁଥିବ ଯାଜକ ଯେତେବେଳେ ହେଲୁ ଜ୍ୱର ନାର ପଡ଼ିଥିବ କେହି ନଥିବେ ପାଣି ଟିକେ ଦେବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଉପଯାଜକ ଟିକେ ନେଇକି ଥିଲି ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଏମିତି ଜ୍ୱର 10-12 ମାନେ 8ଟା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ବୁଡ଼େଇଲେ ସିନା ମୋର ଦେହ ଥରିଲା ତାদের ମାନେ ଆସିଲେ ମେଡିସିନ କିଣିଦେଲେ ବ୍ରଦର ଜଣେ ଆସିଲା ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଖାଇଲି ଭୋକ ଭୋକ ବାନ୍ତି କଲି ସେ ବାନ୍ତିରେ ସେଇଠି ଆକା ରହିଲା ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ସଫା କରିବି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭାବୁଥିଲି ମନେ ପକାଉଥିଲି ମୋର ବାପା ମା ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେଇ ସମୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ତୟାର ଦିନ ସକାଳ ଯଜ୍ଞ ସରି ମା ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ 3 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞକୁ ଗଲି ନାହିଁ 4 ଜଣ ମା ମାନେ ଆସିଲେ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ଭୋ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମୁଁ ବି ମଣିଷ ସେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋର ମାଆକୁ ମନେ ପକେଇ ମୋ ମା ପାଖରେ ଯଦି ଥାନ୍ତା ମତେ କେତେ ମୁଁ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଏହିସବୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଜକମାନେ ଆଜି ନିର୍ବାଚିତ ଅଛୁ ତ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସୁସମାଚାରର ଶେଷ ଅନ୍ତିମ ମାନେ ଆଭାସ ଆମେ ପାଇଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲି ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପାଦ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ ସେଇଟା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ କେବଳ କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲି ଠିକ ସେଇଭଳି ନିଜର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରେମ କରିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରେମ ସେ ଖାଲି କହିଲେ ସେ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ସେ କରିକି ଦେଖେଇଲେ କୃଷରେ ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇକି ପ୍ରେମ କଲି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଜୀବନ ଦେଇକି ଅନ୍ତର ସହିତ ତୁମେମାନେ ପ୍ରେମ এইটা হচ্ছে ঐশ্বরিক প্রেম এইটা হচ্ছে খ্রিস্টীয় প্রেম কোন সে খ্রিস্টিয়ান প্রেম ঐশ্বরিক প্রেম আপনার বর্তমান এটা কি প্রকার প্রেম বাপা মা মানে
जदि जने व्यक्ति आपणको जदि हृदयर सहित घृणा करुछि, जने व्यक्ति आपणको जदि सब बेले माने गंडगोल करुछि, आपणकर अमंगल चिंता करुछि, सेई भली व्यक्ति को जदि आपण जदि हृदय सहित जदि प्रेम करे, सेईटा होछि ऐश्वर्य प्रेम, सेईटा होछि ख्रिस्टियन प्रेम। एबे आज्ञा जदि मते जदि घृणा करुछि, हो फादर किछि भलता नै, खाली गाली दोछि, ए फादर खाली पिड़ी होता होछि, ई फादर ना बुल्ले समय तानी नांगे गालिया कासिया नै एमती को से सब बेले मते रागुछि, देखले आका रागुछि, मु यज्ञ कले से आसु नै, सब बेले फड़ होछि, तार बीपी हाई हो, मते देखु बीपी हो, चश्मा देखि नै मते देखि बीपी हाई हो, मु जानि से लोक मते घृणा करुछि। जेते बेले सेई व्यक्ति को मु हृदय सहित जदि प्रेम करिबी, सेईटा होछि ख्रिस्टीय प्रेम, सेईटा होछि ऐश्वर्य प्रेम। आ प्रभु सेई प्रेम रे आम समस्त को आबद्ध हेबा पाई प्रभु आमानको आह्वान। जदि पढ़िबे रोमियो निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र 12 अध्याय 9 रु 19 पद पर्यंत जदि पढ़िबे, परस्पर सहित प्रेम रे मिलिमिशि बास कर, गर्व अहंकार कर, सबु बेले सबु परिस्थिति रे मिलिमिशि समस्त गोटे साही, गोटे गाँ, गोटे मंडली, गोटे धर्मांचल रे आमे समस्ते मिलिमिशि प्रेम रे खुशी आसंतु। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने, एई पुण्य सप्ताह रे आमर मानविक दुर्बलता जदि राग क्रोध एटा जदि अछि, से सब किछि यीशुकर पाद पद्म ठारे समर्पण करिबा, से एही रिपु को दमन करिबा। प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु, जो द्वारा कि दिव्य प्रसाद संस्कार प्रति आम मानकर भक्ति सम्मान, जाजक मान प्रति आम मानकर आदर भक्ति सम्मान एवं परस्पर प्रति जेपरि आमे माने मिलिमिशि आमर जीवन शेष पर्यंत बंची पारिबा, से अनुग्रह पाई प्रभु ठारे प्रार्थना करिबा। पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम रे अनुरोध करिबे। आम 12 जन शिष्य प्रस्तुत हेबा। 12 जन शिष्य।